2 డేస్లో 30 వీడియోస్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం, అంత స్పీడ్గా ఫినిష్ అవుతుందా లేదా అన్న ఫీలింగ్ ఉండింది. సూపర్. మీరు స్టూడియోకి రాకముందు, బిఫోర్ యూ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద స్టూడియో, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ కొంచెం భయం. వీడియోస్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే, ఒక్క వీడియో చేస్తే అది సపోజ్ ఎక్కువ మంది చూసారు, ఇట్స్ అన్ ఆసమ్ ఎక్స్పీరియన్స్, నెవర్ సీన్ బిఫోర్. Face the camera before this anytime? I did. Hello doctor, welcome to Creativerse. Can you tell your name, what profession you are in and from which city you are coming from? హలో, నేను డాక్టర్ వందన, ఆబ్స్ట్రిషన్ అండ్ గైనకాలజిస్ట్, లాప్రోస్కోపిక్ సర్జన్. నేను నర్సీపట్నం నియర్ విశాఖపట్నం దగ్గర నుంచి వచ్చాను. సో మీరు స్టూడియోకి రాకముందు, బిఫోర్ యూ స్టెప్డ్ ఇన్ టు ద స్టూడియో, హౌ డిడ్ యూ ఫీల్? ఐ వాజ్ ఎక్సైటెడ్ అండ్ కొంచెం భయం. చేయగలుగుతానా లేనా, 2 డేస్లో 30 వీడియోస్ కంప్లీట్ చేయగలుగుతాం, అంత స్పీడ్గా ఫినిష్ అవుతుందా లేదా అన్న ఫీలింగ్ ఉండింది. బట్ వన్స్ ఐ ఎంటర్డ్ అండ్ వన్స్ ఐ మెట్ యూ పీపుల్, సో ఐ వాజ్ లైక్ pretty sure they'll get this done. Super. So at what moment did you feel that you'll definitely finish 30 videos even before before the time? టుడే మార్నింగ్ వన్ స్క్రిప్ట్ ఫినిష్ అయ్యి ఎప్పుడైతే షూటింగ్ అది స్టార్ట్ చేసామో విత్ ఆల్ ద మెటిక్యులస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, సో ఎలా షూట్ చేయాలి అండ్ ఎంత గ్యాప్ ఉండాలి అండ్ హౌ టు గో అబౌట్, ఇదంతా వన్స్ చెప్పిన తర్వాత ఐ వాజ్ డామ్ షూర్కి ఈ 30 వీడియోస్ అని చాలా ఈజీగా ఫినిష్ అయిపోతాయని. Super. Did you face the camera before this anytime? I did. So I have a YouTube channel. So maybe in last 1.5 years, I did only some 30 odd videos. Last 1.5 years. Just imagine. That was the only time I could take out. So, and even after pushing myself, అంటే ఎంత చేద్దాం అని ప్లాన్ వేయడం వరకు అయ్యేది కానీ ఎగ్జిక్యూషన్ అయ్యేది కాదు. సో దట్ ఈస్ వెన్ ఐ థాట్ ఐ షుడ్ టేక్ ఎ బిగ్ స్టెప్ నౌ. దిస్ ఈస్ నాట్ డన్ అండ్ ఇలా చేస్తే ఈ పేస్లో మేబీ ఐ వోంట్ బి, దెర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ మీ టు డూ దోస్ వీడియోస్ ఆల్సో, రీచ్ అవ్వవు సో అంత స్లో పేస్లో చేస్తే. సో ఐ థాట్ at this time I should take a step. What is more difficult, facing the camera or talking to your client? At this point I would definitely say facing the camera. I don't know, I'm just waiting for a time that this will change, and when I would say facing camera is very easy and talking to patient is difficult, but at this point definitely facing camera. So from how many years are you practicing? In the past 10 years. What is more difficult, facing the camera or giving your viva? This I would say giving viva. Camera is easy compared to viva. What is more difficult, facing the camera or talking on stage? Talking on stage maybe, because there I'll be talking in front of many audiences, but here it's just me and camera. We are both alone. So at what moment while shooting the videos from within you felt like, yes, this is it, I got it? So when we were 4 to 5 videos down the lane, so by that time I felt, okay, this is so easy, so it just needs some kind of planning, and once planning and the part is perfectly done in a short period of time, execution is very easy, and I felt we can finish it off and I can do it at home also after going back home, since you have taught us the process of script making and then how to go about while facing the camera. Why are you doing these videos, doctor? I want to reach out to my patients. So while I'm sitting in my clinic, I'm just talking to one patient and the patient attender, or just 2 people. Whatever questions they're posing to me, I'm just answering them just to the 2 people. So వీడియోస్ చేయడం వల్ల ఏంటి అంటే, ఒక్క వీడియో చేస్తే అది సపోజ్ ఎక్కువ మంది చూసారు అంటే సింగిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐఎమ్ స్ప్రెడింగ్ టు మల్టిపుల్ పీపుల్ ఎట్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, సో విత్ వన్ ఎఫర్ట్. సో ఐ థాట్ for that reach, videos are very important, and that too at this juncture. Previously, some 10-20 years before, it was not like that, but now ఇప్పుడున్న టైంలో అయితే మాత్రం రీచ్ ఉండాలి అంటే మాత్రం ఈ వీడియోస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, బికాస్ పబ్లిక్ ఫాలోయింగ్ ఇస్ లైక్ దట్. ఒకవేళ మీది ఒక వీడియో వైరల్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఆ వీడియో ఏ టాపిక్ మీద ఉంటే యూ విల్ బి వెరీ వెరీ హ్యాపీ.
I feel cervical cancer screening video viral aithe, I'll be very happy because the place I'm practicing in, it's kind of rural area. So there's a lot of ignorance, no awareness at all, and even after motivation, even after multiple counselings, people don't turn up for pap smear. So I want the people whom I cater, my routine patients or the population to understand and to have knowledge about this test, the simple test which will diagnose cervical cancer at a very early stage and prevent a lot of complications. సో ఇప్పుడు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ మీ దగ్గరికి ఎక్కువ వస్తారు కదా, నాజియా ఇంకా యునో ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ సిమ్టమ్స్లో మోస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏవి? మోస్ట్ కామన్గా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది, వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి, బాగా నీరసంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ పడుకోవాలనిపిస్తుంది, సో బ్యాక్ పెయిన్ వస్తుంది, అండ్ ఏమి తినలేకపోతున్నాం, కొంచెం తిన్నా కూడా బాగా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కడుపులో అలా కామన్గా చెప్తుంటారు. ఇప్పుడు ఈ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో నాజియాకి మందులు వేసుకుని కంట్రోల్ చేయాలా లేకపోతే వామిటింగ్స్ చేసుకుంటూ ఉండాలా? అంటే ఏ సిచ్యువేషన్లో వేయాలి, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఇట్స్ నార్మల్? సో కొంతవరకు కంప్లీట్గా వామిటింగ్స్ అనేది మనం ప్రివెంట్ చేయలేం, బట్ కొంతవరకు మనం ఆ వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేది తగ్గించడానికి కొంత జింజర్ లాంటివి స్మెల్ చేయడం, ఏదైనా కొన్ని స్మెల్స్ చూస్తుంటే వామిటింగ్స్ వస్తున్నాయంటే అది అవాయిడ్ చేయడం. సపోజ్ కొంతమందికి పోపు వేస్తే వామిటింగ్ వస్తుంది, కొంతమందికి కర్రీ స్మెల్ ఉంటే అలా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ అనేది రావడం అనేది జరుగుతుంది. సో మనం కొంత స్పైసీ ఫుడ్, ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయడం, గ్యాస్ట్రైటిస్ రాకుండా కేర్ తీసుకోవడం, అండ్ కొంచెం ఒక 3-4 అవర్స్కి ఏదో ఒకటి లైట్గా తీసుకోవడం. సో మనం తినకుండా కంప్లీట్గా ఎంటీ స్టమక్ ఉన్నా కూడా గ్యాస్ట్రైటిస్ ఇండ్యూస్ వామిటింగ్స్ కూడా వస్తాయి, నాట్ జస్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ హార్మోన్ రిలేటెడ్ వామిటింగ్స్. సో స్మాల్ ఫ్రీక్వెంట్ ఇంటర్వెల్స్లో ఫుడ్ తీసుకోవడం అండ్ వామిటింగ్ కాజ్ చేసే అవాయిడ్ చేయడం, స్పైసీ ఫుడ్, ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అన్నవి అవాయిడ్ చేయడం, అండ్ కొన్ని లైక్ లెమన్ స్మెల్ కానీ జింజర్ స్మెల్ కానీ అవి చేయడం వల్ల, స్మెల్ చేయడం వల్ల కూడా కొంత సెన్సేషన్ అనేది తగ్గుతుంది. సో ఈ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవడంతో కొంతవరకు వామిటింగ్స్ అండ్ అన్నవి అవాయిడ్ చేయొచ్చు. అండ్ అయినప్పటికి కూడా మనకు వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయంటే కొంత మెడికేషన్ అనేది తీసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. సర్వికల్ స్టిచ్ అంటే ఏంటి? సర్వికల్ స్టిచ్ వేసాక నార్మల్ డెలివరీ అనేది అవుతుందా? సర్వైకల్ స్టిచ్ ఏంటంటే మనకి గర్భసంచి ముఖద్వారానికి మనం వేసే స్టిచ్ని సర్వైకల్ స్టిచ్ అంటాం. సో ఇది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వేస్తాం. సో అది కొంతమందికి అంటే అవసరం బట్టి సర్వైకల్ లెంత్ చిన్నగా ఉంది, లేదా ప్రీవియస్గా మనకి 5th month 6th month అట్లా అబార్షన్స్ అయ్యాయి, లేకపోతే హై రిస్క్ ప్రెగ్నెన్సీ ఉంది అండ్ మల్టిపుల్ ప్రెగ్నెన్సీస్ ఉన్నాయి, ట్రిప్లెట్స్ ఆల్సో అలా ఉన్నాయి. అలా అన్నప్పుడు మనం సర్వైకల్ స్టిచ్ అనేది వేస్తాం. అది ఎందుకంటే అబార్షన్ అనేది ప్రివెంట్ చేయడానికి వేస్తాం. సో సర్వైకల్ స్టిచ్ వేయడం వల్ల మనకి నార్మల్ డెలివరీ అవ్వదు అని ఉండదు. సో సర్వైకల్ స్టిచ్ వేసిన వాళ్ళకి వేయని వాళ్ళకి కూడా సిమిలర్గా నార్మల్ డెలివరీ ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. దట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ అనగానే మ్యాంగోస్ లేకపోతే మామిడికాయ పచ్చడి ఇట్లాంటి క్రేవింగ్స్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, ఎంతవరకు రైట్? మామిడికాయ పచ్చడి తినాలన్నా లేకపోతే మ్యాంగోస్ తింటే డయాబెటీస్ వస్తుంది అనే భయం అనేది ఉంటుంది కదా డాక్టర్. కెన్ యూ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ బోత్ మ్యాంగో ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ? సో మ్యాంగోస్ వెన్ టేకెన్ ఇన్ నార్మల్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నప్పుడు జనరల్గా ఇష్యూస్ ఉండవు, బట్ మ్యాంగోలో షుగర్ కంటెంట్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఎక్సెస్ తీసుకున్నప్పుడు మన షుగర్ లెవెల్స్ అనేవి స్పైక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో కొంతమంది ప్రెగ్నెన్సీలో జెస్టేషనల్ డయాబెటీస్ అని ఉంటుంది, అంటే ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ బ్లడ్ షుగర్, అలాంటి వాళ్ళు మ్యాంగోస్ తీసుకుంటే షుగర్ ఇంకా పెరుగుతుంది. సో అందుకని ప్రెగ్నెన్సీ రిలేటెడ్ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు మ్యాంగోస్ అనేది తీసుకోకపోవడం బెటర్. అండ్ నార్మల్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ కూడా మ్యాంగోస్ అనేది తీసుకోవచ్చు, కానీ నార్మల్ క్వాంటిటీలో, నాట్ ఇన్ ఎక్సెస్. ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు మనకి మ్యాంగోస్ వల్ల సడన్ షుగర్ స్పైక్స్ అండ్ లూజ్ మోషన్స్ అవ్వడము, కొంత గ్యాస్ ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వడం, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి ఉండొచ్చు. సో టు లిమిటెడ్ ఎక్స్టెంట్ మ్యాంగోస్ ఆర్ గుడ్. ప్రెగ్నెన్సీలో కంప్లీట్గా అవాయిడ్ చేయాల్సిన ఫుడ్ ఏమన్నా ఉన్నాయా, లేకపోతే అన్ని రకాల ఫుడ్ ఒక నార్మల్ మదర్ తీసుకోవచ్చా? ప్రెగ్నెన్సీలో ఫస్ట్ 3 monthsలో అయితే మనం చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండమని చెప్తాం. ఫస్ట్ 3 months బేబీ చాలా ఎర్లీ ఆర్గన్స్ స్టేజ్లో అది ఉంటుంది. సో ఆర్గన్స్ అవి ఆ టైంలో ఫామ్ అవుతాయి కాబట్టి మనం ఏది పడితే అది తినకూడదు. సో మెయిన్గా ఫుడ్ కలర్స్ అనేవి అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ అజినోమోటో లాంటి సాల్ట్స్ కానీ, కొంత చైనీస్ స్పైసెస్ లాంటివి అవాయిడ్ చేయాలి. అండ్ కొంత స్పైసీ ఫుడ్, ఫ్రైడ్ ఫుడ్ అనేది కొంతవరకు అవాయిడ్ చేయమంటాం.
అండ్ నెక్స్ట్ మనం పపాయా కానీ పైనాపిల్ కానీ ఎక్సెస్ క్వాంటిటీలో తీసుకోవద్దని చెప్తాం. నార్మల్ క్వాంటిటీలో పర్వాలేదు కానీ బట్ ఎక్సెస్ క్వాంటిటీలో తీసుకున్నప్పుడు కొంత యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్ అవి కాజ్ చేసే ఛాన్స్ అన్నది ఉంటుంది. అండ్ కొంత గ్రేప్స్ అవి తీసుకున్నప్పుడు మంచిగా వాష్ చేసి తీసుకోవడం, పెస్టిసైడ్స్ అవన్నీ చల్లితే అవి మనం తీసుకుంటే ఇబ్బంది అవుతుంది కాబట్టి సో అలాంటివి అవాయిడ్ చేయడం అనేది చేయాలి. ఒకవేళ మదర్ ఇంకా ఫాదర్ సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటే అది ఏమన్నా పిల్లలకి ఇబ్బంది అయ్యే అవకాశం ఏమైనా ఉందా? సో అదొక అపోహ అండి. మదర్ అండ్ ఫాదర్ సేమ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటే పిల్లలకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు. సో రెండు అదొక కంప్లీట్గా డిఫరెంట్ ఇష్యూ. సో మదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ నెగిటివ్ అయ్యి ఫాదర్ బ్లడ్ గ్రూప్ పాజిటివ్ అయితే అప్పుడు పుట్టబోయే బేబీ ఒకవేళ పాజిటివ్ బ్లడ్ గ్రూప్ ఉంటే నెక్స్ట్ ప్రెగ్నెన్సీలో బేబీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ అనేది ఉంటుంది. సో అలా ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఐసీటీ టెస్ట్ అని ఒకటి చేసి ఇఫ్ రిక్వైర్డ్ యాంటీడీ అనే ఒక ఇంజెక్షన్ అనేది ఇస్తాం. సో ఈ కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా. తాటి ముంజలు అంటారు కదా, అది ప్రెగ్నెన్సీలో తీసుకోవచ్చా? డెఫినెట్గా తీసుకోవచ్చు. తాటి ముంజలు అన్నవి లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో సేమ్ తీసుకుంటే మనకి యూజువల్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటూ కూడా ఏమీ ఉండవు. సో హ్యాపీగా తీసుకోవచ్చు. అండ్ తాటి ముంజలో చాలా న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి. సో వైటమిన్స్, మినరల్స్ అవన్నీ మంచి క్వాంటిటీలో ఉంటాయి. సో దే ఆర్ వెరీ గుడ్. సో ఫైనల్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ డాక్టర్, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ మెసేజ్ దట్ యూ వాంట్ టు గివ్ టు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు? సో స్టే సేఫ్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ. సో ప్రికాషన్ is always better than cure. So avoid complications to some extent by following some precautions. So crowded places ki vellinappudu mask vesukodam and mosquito bites ki dooramga undadam and all good habits avi follow avadam pregnancy lo and avoid cheyalsina foods avoid cheyadam and regular follow ups avi checkups cheyinchukoni doctor advice prakaranga pregnancy vaccines teeskodam and medications తీసుకొని కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా వస్తుంటే ఎర్లీగా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం అన్నది చేస్తే ప్రెగ్నెన్సీ విల్ బీ సేఫ్ ఫర్ బోత్ మదర్ అండ్ బేబీ. How was your experience at Creativerse Studio in shooting your videos? It's an awesome experience, never seen before. I was thrilled to be here and the moment I entered I felt some corporate kind of some very professional kind of environment and the work here is also very professional. The way you teach us, the way you help us, that hand holding till we learn and your guidance to reach to the point that we are today, where we are able to shoot videos independently and at this pace is really great and I'm very glad to be here. Would you recommend Creativerse to anyone? Definitely, I'm going to recommend it to most of my friends. So in this social media era, it is very important to have a reach to people through social media and Creativerse is doing a great job in helping us doctors to take this step and take it forward. Thank you so much for your time. Thank you so much. It was a pleasure working with you and talking to you. It's my pleasure. Thank you so much.